Prabhatam, all of you. Today we will continue from 148. Before that, yesterday's audio and video you might have received in your WhatsApp group, I believe. We discuss 143rd shloka. धनलुब्धा हि असन्तुष्टः अनियतात्मा अजितेन्द्रियः सर्वा एव आपदः तस्य यस्य तुष्टं न मानसम्. Kailash, I think Yes, sir. 143rd is what you wanted, Yes, yes. right? Yes, sir. Yes, sir. Dhanalubdha asantushtaha. Let us understand the last line. Sarva eva apadaha tasya yasya tushtam na manasam. The person who doesn't have the peace of mind or poise, he will never be happy with whatever he has. So these people may find difficulty to maintain the peace of mind. The first one is dhanalubdhaha, one who is greedy of money. Okay. Asantushtaha, one who is always unhappy about anything that he has got. Aniyatatma, aniyatatma and jitendriyaha, ajitendriyaha, these are the two important words here. Aniyatatma, one who doesn't have any control over one's mind. Ajitendriyaha, one doesn't exercise control over one's senses. So, sir, Ajitendriya, can you explain what is Ajitendriya? Jitani indriyani yasya yena saha, one who exercises control over the senses, indriyas. Ajitendriyaha, one who doesn't have control over the senses. Okay. So these four people may find it difficult to gain peace of mind irrespective of what they have. This is the intention of the shloka. Okay. Is Thank it you, clear? sir. Yeah, it is clear. Any other questions that you have pertaining to yesterday's class? No. Fine. We will proceed further from shloka sankhya 148. न योजनशतं दूरं बाह्यमानस्य तृष्णया सन्तुष्टस्य करप्राप्तेऽपि अर्थे भवति नादरः. What is the theme that we are discussing about? Can anyone explain the central theme of our discussion? Carry on. What is the theme of all these shlokas in general? Central theme. The greed. Sir, it is explaining. It is about the explaining greed. about greed or behavior of humans towards the various things like money and etc. The central theme is the greed in these few shlokas. Here the poet is continuing the same content. Yat na yojana shatam duram vahyyamanasya trishhnaya santushtasya karaprapte pyarthe bhavati nadaraha. Na yojana shatam duram vahyyamanasya trishhnaya. One who wants something
very deeply, he will be driven by that desire and he doesn't mind to travel any such long distances. On the other hand, santushtasya karapraptepi arthe bhavati na adaraha. And when the greedy person achieves something with great effort, he will not give as much importance as he did not have the object at the earlier point of time. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಡೆದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಆದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮುಂದೆ ತತ್ ಅತ್ರ ಅವಸ್ಥಾ ಉಪಚಿತ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶ್ರೇಯಾನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಿರಣ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಲಿ ವೀಣಾಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಚೂಡಾಕರ್ಣರಿಂದ ಏಟನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಂಚಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತದತ್ರ ಅವಸ್ಥಾ ಉಪಚಿತ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 148 ಅಲ್ಲಿಯ 148ರವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಅತಿ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ತರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶ್ಲೋಕ. ಕೋ ಧರ್ಮ ಭೂತದಯ ಕಿಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಅರೋಗಿತಾ ಜಗತಿ ಜಂತೋಃ ಕಹ ಸ್ನೇಹಃ ಸದ್ಭಾವಃ ಕಿಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಪರಿಚ್ಛೇದ. ಕೋ ಧರ್ಮ ಭೂತದಯ. Here the first question is dharma nama kaha. What is called dharma? Ko dharma bhutadaya. Bhutadaya is ahimsa. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒನ್ ಲೈನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕಿಂ ಸೌಖ್ಯಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಅರೋಗಿತಾ ಜಗತಿ ಜಂತೋಃ. ಜಗತಿ ಜಂತೋಃ ಅರೋಗಿತಾ ಏವ ಸೌಖ್ಯಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ರೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೇ ಸೌಖ್ಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಟ್ರೂ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ಜಯಂತ ಕಾಯಕಣಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ SPB ಅವರು ಹಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಯಾವ ಅನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೌಖ್ಯ, ಸುಖ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರೋಗಿತ, ರೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. ಕಹ ಸ್ನೇಹ ಸದ್ಭಾವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
having good concerns about the others. ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತಹ ಸದ್ಭಾವನೆಯೇ ಸ್ನೇಹ. ಕಿಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಿಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಪರಿಚ್ಛೇದ. ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ. ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ವಿವೇಕ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಆರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the ability to distinguish between right and wrong. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ refers to the discriminatory capacity. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿವೇಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವು ನಮ್ಗೆ ಇದೆ. ತಥಾಚ ಪರಿಚ್ಛೇದೋ ಹಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಯದಾ ಪನ್ನಾ ವಿಪತ್ತಯಃ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ ಕರ್ತೃಣಾಂ ವಿಪದಃ ಸ್ಯುಃ ಪದೇ ಪದೇ. ಪರಿಚ್ಛೇದೋ ಹಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಯತ್ ಆಪನ್ನಾ ವಿಪತ್ತಯಃ. ವಿಪತ್ತಿ ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೌ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚ್ಛೇದ ಕರ್ತೃಣಾಂ ವಿಪದಃ ಸ್ಯುಃ ಪದೇ ಪದೇ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಇರ್ತದೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿಪದಃ ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ಯುಃ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಓದಿಕೊಂಡವರು ತುಂಬಾ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣದ ಅಭಾವದಿಂದ, ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 150th ಶ್ಲೋಕ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ between right and wrong. 151ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ತ್ಯಜೇದೇಕಂ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತ್ ಗ್ರಾಮಂ ಜನಪದಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಆತ್ಮಾರ್ಥೇ ಪೃಥಿವೀಂ ತ್ಯಜೇತ್. ತ್ಯಜೇತ್ ಏಕಂ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ಥೇ. If one person is bringing defame to the entire family, then the family may think of disowning that person. ಯಾರ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಕುಲ ಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಕುಲವು ದೂರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತದೆ. ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಈಚೆಗ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿರುವೆ. Hello. Please mute all your audio so that it may not disturb the class unless you have some pertinent question. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत. For the good of the entire village, if one family or one house, one particular group of people are causing damage, then it is better to distance them for the good of the entire village. ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत.
For the entire country, if particular village is a problematic, then the village needs to be disassociated from the country. Atmarthe prithivim tyajet. In order to find the salvation, one must be prepared to let go the entire association with the others. Here again, the priority, what is to be given priority, that is the important key or central theme of the entire shloka. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 152. ಅಪರಂಚ ಪಾನೀಯಂ ವಾ ನಿರಾಯಾಸಂ ಸ್ವಾದ್ವನ್ನಂ ಮಾ ಭಯೋತ್ತರಂ ವಿಚಾರ್ಯ ಖಲು ಪಶ್ಯಾಮಿ ತತ್ಸುಖಂ ಯತ್ರ ನಿರ್ವೃತಿಃ. ತತ್ಸುಖಂ ಯತ್ರ ನಿರ್ವೃತಿಃ. ಈಗ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಲೋ, The screen is not there now. Sir, screen is not visible. One second. Somehow it has got disconnected. Yeah, it's come. ಪಾನೀಯಂ ವಾ ನಿರಾಯಾಸಂ ಸ್ವಾದ್ವನ್ನಂ ಮಾ ಭಯೋತ್ತರಂ ವಿಚಾರ್ಯ ಖಲು ಪಶ್ಯಾಮಿ ತತ್ಸುಖಂ ಯತ್ರ ನಿರ್ವೃತಿಃ. So here the poet is saying none of the external objects give us ultimate happiness. The happiness lies within, and as long as we do not understand this value, we will not be happy. This is the entire theme. Paniyam va nirayasam swadvannam ma bhayottaram. Any good liquid food or solid food or anything that which we are fond of may not make us happy unless we are happy within ourselves. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇತಿ ಆಲೋಚ್ಯ ಅಹಂ ನಿರ್ಜನವನಂ ಆಗತಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರಂ ವನಂ ವ್ಯಾಘ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಸೇವಿತಂ ದ್ರುಮಾಲಯಂ ಪಕ್ವ ಫಲಾಂಬು ಭೋಜನಂ ತೃಣಾನಿ ಶಯ್ಯಾ ಪರಿಧಾನ ವೈಕಲಂ ನ ಬಂಧು ಮಧ್ಯೆ ಧನಹೀನ ಜೀವನಂ. ನ ಬಂಧು ಮಧ್ಯೆ ಧನಹೀನ ಜೀವನಂ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ. ಧನವಿಲ್ಲದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವರಂ ವನಂ ವ್ಯಾಘ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಸೇವಿತಂ. ಧನವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆಲ್ಲವೇ ವರ, ಇವೆಲ್ಲವೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಘ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಸೇವಿತಂ ವನಂ ವರಂ. ಹುಲಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ವನದಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಾಸ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ದ್ರುಮಾಲಯಂ ಪಕ್ವ ಫಲಾಂಬು ಭೋಜನಂ. ದ್ರುಮಾಲಯಂ, ದ್ರುಮಃ ಅಂದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ, ಮರದ ಕೆಳಗಾದ್ರೂ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಕ್ವ ಫಲಾಂಬು ಭೋಜನಂ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ತೃಣಾನಿ ಶಯ್ಯಾ ಪರಿಧಾನ ವಲ್ಕಲಂ. ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಧಾನ ವಲ್ಕಲಂ, ವಲ್ಕಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ. ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನೇ
ವಸ್ತ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನ ಬಂಧು ಮಧ್ಯೆ ಧನಹೀನ ಜೀವನಂ, ಬಂಧುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ತತಃ 153ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಇದೆ. ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ತನ್ನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತತಃ ಅಸ್ಮತ್ ಪುಣ್ಯೋದಯಾತ್ ಅನೇನ ಮಿತ್ರೇಣ ಅಹಂ ಸ್ನೇಹ ಅನುವೃತ್ಯ ಅನುಗೃಹೀತಃ ಅಧುನಾ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಭವದಾಶ್ರಯಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಏವ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಃ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿರಣ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತತಃ ಅಸ್ಮತ್ ಪುಣ್ಯೋದಯಾತ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅನೇನ ಮಿತ್ರೇಣ ಅಹಂ ಸ್ನೇಹ ಅನುವೃತ್ಯ ಅನುಗೃಹೀತ, ನನ್ನ ಈ ಮಿತ್ರ, ಯಾರು ಹಿರಣ್ಯಕನ ಮಿತ್ರ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿರಣ್ಯಕ? ಲಘುಪತನಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಗೆ. ಲಘುಪತನಕನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮಿತ್ರೇಣ ಸ್ನೇಹ ಅನುವೃತ್ಯ ಅನುಗೃಹೀತ. ಐ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲಘುಪತನಕ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಅಧುನಾ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಭವದಾಶ್ರಯಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಏವ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಃ. In continuation of that fortune moments, I have you as a friend. ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ, ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಥರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೂರ್ಮ ಆಮೆ, ಈ ಆಮೆಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಯತಃ ಸಂಸಾರ ವಿಷವೃಕ್ಷಸ್ಯ ದ್ವೇ ಫಲೆ ಅಮೃತೋಪಮೆ ದ್ವೇ ಏವ ರಸವತ್ಫಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೇ ಏವ ರಸವತ್ಫಲೆ ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾಸ್ವಾದಃ ಸಂಗಮಃ ಸಜ್ಜನೈಃ ಸಹ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ, 154th ಶ್ಲೋಕ. ಸಂಸಾರ ವಿಷವೃಕ್ಷಸ್ಯ ದ್ವೇ ಏವ ರಸವತ್ಫಲೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಲಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಆಸ್ವಾದ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಾವ್ಯಾಮೃತ ರಸಾಸ್ವಾದ. ಯಾರು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಅಂತಹ ಕಾವ್ಯಾಮೃತವನ್ನ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗಮಃ ಸಜ್ಜನೈ ಸಹ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಮಾತು ಇದೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವದು ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ. ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕಾವ್ಯಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಕಾವ್ಯಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವಿಹೀನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ತುಚ್ಛ ವಿಷಾಣಹೀನಃ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲಾ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದದವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ತುಚ್ಛ ವಿಷಾಣಹೀನಃ. ಅವನು ಪಶುವಿನಂತೆ ಕೇವಲ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಶುವಿನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಸಾಮ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಮಂಥರ ಉವಾಚ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಂಥರ ಯಾರು? ಹೂ ಈಸ್ ಮಂಥರ?
ರಾಮಾಯಣದ ಮಂಥರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಂಥರ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್. ಸಾರಿ, ಮಂಥರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್. ಮಂಥರ ಆಮೆ. ಆಮೆ ಕೂರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಾಟಾಯಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಂಥರ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಇವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು? ಹಿರಣ್ಯಕನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಂಥರನ ಉತ್ತರ ಏನು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಂಥರ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅರ್ಥಾಹ ಪಾದರಜೋಪಮ ಗಿರಿ ನದಿ ವೇಗೋಪಮಂ ಯೌವನಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಜಲಲೋಲ ಬಿಂದು ಪಚಲಂ ಬಿಂದು ಚಪಲಂ ಫೇನೋಪಮಂ ಜೀವಿತಂ ಧರ್ಮಂ ಯೋ ನ ಕರೋತಿ ನಿಂದಿತ ಮತಿಃ ಸ್ವರ್ಗ ಅರ್ಗಲೋದ್ಘಾಟನಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ತಾಪಯುತಃ ಜರಾ ಪರಿಗತಃ ಶೋಕಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯತೆ. ಅರ್ಥಾಹ ಪಾದರಜೋಪಮಾ ಗಿರಿನದಿ ವೇಗೋಪಮಂ ಯೌವನಂ. Let us understand the last line. ಪಶ್ಚಾತ್ ತಾಪಯುತಃ ಜರಾ ಪರಿಗತಃ ಶೋಕಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯತೆ. The people or a person who doesn't lead an austerious life, a dharmic life, dharmic in the sense not going away from the set rules and regulations of the society, he will bound to find difficult times at the fag end of his life. ಯಾರು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್, ಮೊದಲ ಅರ್ಧವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ವೋ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ವೋ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ ತಾಪಯುತಃ ಜರಾ ಪರಿಗತಃ. ಜರಾ ನಾಮ ವಾರ್ಧಕ್ಯಂ, ಸ್ಥವಿರಂ. ಅವನು ತನ್ನ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯತೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೇ ಅವನನ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಅವನನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥಾಹ ಪಾದರಜೋಪಮ ಗಿರಿನದಿ ವೇಗೋಪಮಂ ಯೌವನಂ. ಅರ್ಥಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ. ಪಾದರಜೋಪಮ, ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಧನ ಮದ ಇದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರವಾದದ್ದು. ಗಿರಿ ನದಿ ವೇಗೋಪಮಂ ಯೌವನಂ. ಯೌವನವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಣಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉಪಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಿರಿ ನದಿ ವೇಗೋಪಮಂ. ಪರ್ವತದಿಂದ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಗಂಗಾ ಮುಂತಾದಂತಹ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಯೌವನವು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಯಂ ಜಲಲೋಲ ಬಿಂದು ಚಪಲಂ ಫೇನೋಪಮಂ ಜೀವಿತಂ. ಆಯುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಲಲೋಲ ಬಿಂದು ಚಪಲಂ, ತರಂಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ. ಫೇನೋಪಮಂ ಜೀವಿತಂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Nobody knows when a person finds an end of his life. ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಲೈಫ್. ಧರ್ಮಂ ಯೋ ನ ಕರೋತಿ ನಿಂದಿತ ಮತಿಃ ಸ್ವರ್ಗ ಅರ್ಗಲೋದ್ಘಾಟನಂ. ಯಾರು ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು, one who doesn't follow a faithful life in the sense, one who doesn't follow some rules of the society or personal rules, he will certainly bound to
see the destiny in his own life. At the fag end of his life, he will be more, um, what shall I say, he will be repenting upon his own mistakes of life. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳನ್ನೇ ಅವನು ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳಿಂದಲೇ ದಹಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಷ್ಮಾಭಿ ಅತಿಸಂಚಯ ಕೃತಃ ತಸ್ಯ ಅಯಂ ದೋಷಃ ಶೃಣು. ಈಗ ಮಂಥರನ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಹಿರಣ್ಯಕ. ಹಿರಣ್ಯಕ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಷ್ಮಾಭಿ ಅತಿಸಂಚಯ ಕೃತಃ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ accumulated more than what you deserve, what you need. Tasya ayam doshah. This was your mistake. Shrunu. Uparjitanam vittanam tyaga eva hi rakshanam tadagodara samsthanam parivaha ivam prasam. This is one of the important shlokas. Please mark it. Uparjitanam vittanam tyaga eva hi rakshanam. The accumulation of money can be rightly saved with due amount of charity. Uparjitanam vittanam tyaga eva hi rakshanam. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಡಾಗೋದರ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂ ಪರಿವಾಹ ಇವಾಂಭಸಾಂ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಚಯ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹೊರಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೇಟ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ವಾಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತಹ ನೀರು ಕೂಡ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಅತಿಯಾದ ಸಂಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಡಾಗೋದರ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂ ಪರಿವಾಹೈವಾಂಭಸಾಂ. In order to save the dam, some amount of water needs to be or allowed to be flowed out of the dam. This is very important to save the life of the dam. Similarly, the charity or the money given for the benefit of somebody who are needy makes the person to have more money in a healthy way. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ too much of accumulation leads to many problems. That is the central theme. Shloka Sankhya 157. Yet please, if you have any doubts, please let me know. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? Fine. Yat adhodha kshitau vittam nichakana mitam pachah tat adho nilayam gantum chakre panthanam agratah. Hello. ಹೇಳಿ.
ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಯತ್ ಅಧೋದಃ ಕ್ಷಿತೌ ವಿತ್ತಂ ನಿಚಖಾನ ಮಿತಂ ಪಚಃ. ಜಿಪುಣನಾದಂಥವನು ಅವನು ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವನು. ಅಧೋದಃ ಕ್ಷಿತೌ ವಿತ್ತಂ ನಿಚಖಾನ ಮಿತಂ ಪಚಃ. ಅವನ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾದಂತಹ ಹಣ ಅದು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ತತ್ ಅಧೋನಿಲಯಂ ಗಂತುಂ ಚಕ್ರೆ ಪಂಥಾನಮಗ್ರತಃ. ಅಧೋನಿಲಯಂ, ಅಧೋನಿಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಾಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಗಂತುಂ ಚಕ್ರೆ ಪಂಥಾನಂ ಅಗ್ರತಃ. ಅವನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೇಗ, ಅದರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಾಳದ ಕಡೆಯೇ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೈಸರ್ who tries to accumulate more money, the miser's money finds direct path towards the other worlds, that is Patala and other lokas. So here the poet is emphasizing that miser cannot make a good use of money. Next one,